See, I am explaining each question, and if you have a doubt, there is a question now. Okay. Country's name. What is your country's name? Does it have a special meaning? હવે country નું નામ dragon ને આ name નો રાખો. Okay? You know how Bharat name was decided? પહેલા છે there was a king named Bharat who used to rule here. Bharat અને એમાંથી ભરત ક્ષેત્ર નામ પડ્યું અને જ્યારે આવ્યા ને બ્રિટિશ અહીંયા તો ભરત નું ઈ લોકો બોલી નતા શકતા ભરત તો બોલ્યા ભારત એટલે એવી રીતે બધા ભારત ભારત કરવા માંડ્યા. So that is how our country's name originated. So even your country will have a name and a special meaning. What is the meaning of your country's name? Mark it, please. Now, where is your country located? Your world map point. Where is my country located? Middle માં છે આફ્રિકા પાસે છે કે પછી વેસ્ટ માં છે યુએસ પાસે કે ઈસ્ટ માં છે જાપાન પાસે ચાઇના પાસે ઇન્ડિયા પાસે ક્યાં છે? Okay. Now, what does it look like? What does it look like? માં તમે can you stop? હવે મને પૂછો ને માર્ક્સ નહીં આપો. 50 30 10 those three groups only I will see. Ma'am, Krish is disturbing all. Ma'am, Krish now let me explain this. Draw કરવામાં તમે વાર લગાડશો. What does it look like? Look like માં you can talk about natural features. છે mountains, rivers, valleys, any વાત કરી શકો. Right? Or you can also talk about buildings, how people live. માણસોના ઘર કેવા છે. You can talk about that also. Man made અને natural features બેની વાત કરશો. Is it always sunny, snowy or rainy? હવે ઇન્ડિયામાં આપણે બધી સીઝન્સ 4-4 મહિના હાલી છે. પણ તમે અગર વેસ્ટમાં જાઓ તો they have extremes of climate. ત્યાં વિન્ટરમાં નેગેટિવમાં વયું જાય, સ્નોફોલ થાય. રાઈટ? સ્નોફોલ આપણી ત્યાં નથી થતો. So you can write about that કે તમારા કન્ટ્રીમાં શું થાય છે, કઈ લેંગ્વેજ બોલાય છે, એક લેંગ્વેજ, બે લેંગ્વેજ, કેટલી લેંગ્વેજીસ બોલાય છે, કઈ લેંગ્વેજીસ બોલાય છે અને શું કામ. What is your country's biggest festival? તમારે હવે એમાં દિવાળી લખ્યું ને. I'm not going to give points to that. Then the biggest festival to it છે ને. પણ ઇન્ડિયામાં છે ને તમારે તમારું country બનાવવાનું છે. તો આપણે આપણી રીતે ફેસ્ટિવલ let's say મારા કન્ટ્રીમાં મારે એવું ફેસ્ટિવલ જોઈ છે કે the moment you turn 18 તમારી આખી જે કમ્યુનિટી છે ને એ સાથે મળીને સેલિબ્રેટ કરે, એડલ્ટહુડ સેલિબ્રેટ કરે. એડલ્ટહુડ યા ઘણા તમને ખબર છે સાઉથમાં if a girl turns 13 તો એના માટે સ્પેશિયલ સેરેમની હોય. ઓકે, તો એવી રીતે તમે તમારી રીતે કંઈક સેરેમની કા ફેસ્ટિવલ બનાવી શકો. અંડરસ્ટુડ? લેટ્સ say I want to celebrate adulthood. કા પછી કમ્યુનિટીમાં કંઈક કોકે કંઈક નવું લીધું હોય, I can describe how people celebrate together. Understood? Right? Now if you have doubt in this, you discuss with me. Now હું એક ગ્રુપને હેલ્પ કરી દઈશ. Understood? Now, what are the most popular dishes in your country? Okay, dishes એટલે food items કઈ popular છે તમારા countryમાં? શાક રોટી અને લેવલ સાઈડ ખાલી ચડી એટલે ગુજરાતનું નહીં લખતા, બહારનું ગમે લખો, ગુજરાતનું નહીં લખતા. ઓકે, પછી કન્ટ્રીમાં ઇલેક્શન કેવી રીતે થાય છે ઈ લખો. પછી કન્ટ્રીમાં રૂલ્સ કયા કયા છે ઈ. પછી માણસોની જોબ્સ કેવી કેવી છે. અહીંયા આપણે હજી એગ્રીકલ્ચર ને આ બધું વધારે પડતું છે, બટ બારે એગ્રીકલ્ચર ને બધું મશીન્સ થી પણ વધારે થાય છે. રાઈટ? આપણે જે વસ્તુ મેન્યુઅલી હજી કરી છે એ વસ્તુ બારે મશીન્સ થી થાય છે. સો યુ કેન રાઇટ અબાઉટ યોર the jobs in your country.
પછી કન્ટ્રીમાં એવા કઈ સ્પેશિયલ ઓબ્સ્ટેકલ્સ કે ચેલેન્જીસ આવતા હોય તો ઈ પછી છે ફ્લેગ તમારું એ પૂરું થાય ને સમજાણું એટલે વોશરૂમ બ્રેક આપી દેજો પછી હું વોશ કરવા છે બરાબર ઓકે ઓકે ફ્લેગ જે તમે બનાવો છો what does it symbolize and how is your country different from other countries you can compare it to the countries which we have right now how is it different from India how is it different from Pakistan different countries gome answer just compare it and tell me how it is different okay understood now get up તમે ચાર વાહ ઓલી બાજુ ફટાફટ I said sit down I will Dharak, I'm not recording the next time. No. હા ને ભલે ચાલશે I'll tell her question. What's your surname? Okay, I'll tell her. Okay, get up. અહીંયા બેસો હજી મોકલું છું ભાઈ વાહ બાય હા કહું છું ને સર સાયકલ બસ તો sit down guys ચાર મિનિટ I'm red. Let's stay there. Both are red. છે યાર Yes. સર્કલમાં બેસો સર્કલમાં તો સામે